ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ? कि वाकई जे असी 1.5 साल बाद भी तैयार नहीं हो सके स्कूलों को खोलने को लैके तो फिर कदों तैयार होवांगे? जे थर्ड वेव आ गई तो फिर 2-3-4 महीने फिर खराब लो तो उस तो बाद भी असी खोल पावांगे कि नहीं? थर्ड वेव दे विच हो सकता है कि कहने लग जान कि चौथी वेव भी आ सकती है, पंजवीं वेव भी आ सकती है। होर किन्ने महीने किन्ने साल है सब दे ज़हन दे विच सवाल है। ते अज दी चर्चा की शुरुआत कोशिश की है कि सरकार के नुमाइंदियां दे नाल उन्हां सारे नुमाइंदियां नूं शामिल करने की कोशिश करिए जो सीधे तौर पर इस पूरे मामले दे नाल जुड़े हुए हैं। साडे नाल प्रिंस खुलर जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करनगे। खुलर साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल रजिंदर कई जी जुड़ रहे हैं जो कि स्कूल एसोसीएशन पंजाब को रिप्रेजेंट करनगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर DR चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं, MD मेडिसिन ने, उन्होंने तो समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई एक खतरा है कि बच्चे जाके स्कूल दे विच क्लास लगा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा भी। ते इस दे नाल साडे नाल सिक्ख्या एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं, सिक्ख्या माहर मोहम्मद खालिद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। शुरुआत प्रिंस खुलर जी तुहाडे तो, तुहाडे कोल की अपडेट है? सरकार की करन जा रही है कि स्कूल बंद करने का फैसला तुसी दोबारा लैण बारे विचार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सीधा लोग की आही जानना चाहते हैं अज। प्रिंस जी। नहीं देखो गौरव जी, असी अज साडे चीफ सैकटरी मैडम और सारे जिन्ने DCs ने और एजुकेशन सैकटरी, प्रिंसीपल सैकटरी मैडिकल एजुकेशन सारिਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ गई है जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਜਿਹੜੀ RT-PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। तो सो ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2,46,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ, ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ 352 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ RT-PCR ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 10,000 ਕਰਤਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ 40,000 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2,46,000 ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ 2,46,000 ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ? नहीं ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ, मतलब मैं यही कह रहा कि स्कूल प्रीमिसेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। जी 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 चलो मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। तुसीं कह रहे हो कि फिलहाल असीं रिव्यू कर रहे हैं ते स्कूल बंद करने वाला या उस वर्गा कोई फैसला नहीं लै रहे। मागे बादां साडे गेस्ट साडे नाल जुड़े हुए ने, रजिंदर कई जी साडे नाल ने। रजिंदर जी, रेडी हो तुसीं स्कूलों दे विच बच्चे भेजण नूं? स्कूल एसोसीएशन की इस समय सोच रही है कि जे बच्चे आउंदे रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल रेडी हो तुसीं? सरकार कह रही है कि असीं रिव्यू कर रहे हैं। देखो जी, गल इदां है कि सरकार हाले रेडी अपने आप सरकार भी दस रही है कि असीं रेडी नहीं है, और प्राइवेट स्कूल भी कह रहे कि असीं रेडी नहीं है। अगर पेरेंट्स की गल करिए तो पेरेंट्स भी रेडी नहीं है क्योंकि ये कोई जिम्मेवारी दे ही नहीं रहा। ना तो सरकार जिम्मेवारी चक रही है, ना स्कूल प्राइवेट स्कूल जिम्मेवारियां चक रहे हैं। कंसर्न लैटर दे के सिर्फ यही नहीं रह जाता कि माँ बाप ने जो कंसर्न लैटर देती है तो सारी जिम्मेवारी उन्होंने हो गई। सो इस करके हले बच्चों का जिहड़ा तुसी स्कूल बंद करन दे हक च, रजिंदर कई जी तुहाडा बयान, तुसी तुहानू लगदा है कि स्कूल फिलहाल बंद कर दिते जाण दोबारा? ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੱਫੀਆਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਗਾ ਉਹ?
पर इदां दी जिहड़ी गैर जिम्मेदाराना जिहड़ी चीज चलदी पई आ साडी सरकार दी, वो साफ नज़र आंदी पई आ। अगर सरकार साडे बच्चों के उत्ते चिंतित हुंदी तां उहनूं छोटे स्कूल जिहड़े बच्चे सीगे 0 तो लैके 8वीं तक दे, वो बच्चों लई हले स्कूल ओपन नहीं करना चाहिदा सी। ते इस करके जिहड़ा अगर गैदरिंग दी गल करिए सवाल सर वापस होना भाई एक रिएक्शन ले लीए। देखो ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂकि कोई पॉलिटिकल इशू ਤਾਂ नहीं है, पर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो वो भी सॉलिड नजर आ रही है। सरकार भी अपनी गल सॉलिड तरीके ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ कोशिश कर रही है। प्रिंस खुलर जी देखो बार-बार जिस दिन पहला स्कूल खोलਣ ਦਾ डिसीजन लिया गया सी उस समय भी ਆਪਾਂ चर्चा की सी प्राइम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ, उस समय भी यही गल उठ रही सी कि ਤੁਸੀਂ प्राइमरी स्कूल ਨੂੰ भी खोलਣ ਦਾ डिसीजन ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ तक ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ खोलਣ ਦਾ डिसीजन ਲੈ ਲਿਆ। स्कूल एसोसीएशन कह रही है कि नहीं ਤੁਸੀਂ रिव्यू करो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ਦੇ ਬੱਚੇ ठीक है, पर ਤੁਸੀਂ प्राइमरी वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। प्रिंस खुलर जी ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਰਮਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਮਾਸਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।